September 2025, ನನ್ನ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶ್ ಬರ್ದಿದ್ದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಟುಡೇ ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೆಡ್ ಲೊಕೇಶನ್. ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂರ್ಗ್ ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಗಾಟ್ ಅನ್ ಇನ್ವೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಕೇಶನ್ಸ್ ಇನ್ ಕೂರ್ಗ್. I sometimes feel life is so simple yet we complicate. Journaling ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, just ಬರೆಯೋದ್ರಿಂದ, if you can live your reality, how cool is that? Today we are at this gorgeous property called Old Kent Estates, Coorg, which is almost 150 to 200 years old. Check-in ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ I was super hungry, so ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಏನಾದರೂ ತಿನ್ನೋಣ ಅಂತ we left for lunch. So we have some yummy pulka, raita, pulao. ಇದು ನಂದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹೇಳಮ್ಮ. Here we go with tawa fish fry and Coorg style chicken curry. Batting starts now. ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರ್ತದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. You can taste the freshness actually. So here we talk about a little bit about the history of the estate, of Old Kent Estates. As you can see, this is one of the earliest coffee plantations in southern India. So back in the day, before it was coffee plantation, it was jungle land where a lot of big game abound. So during the British Raj, 1864, that's when the British government gave this parcel of land to the gentleman over here. Okay. He's the erstwhile owner, Lieutenant William Roldan Wright. So he was an army officer in the British Army, British Indian Army. So this parcel of land was allocated to him and he started cultivating this. So even though now it still looks quite virgin and raw, this is all coffee plantation from this estate to that estate and all. So he was one of the founding members of the CPA, which is the Coorg Planters Association. So that was formed in, I think, 1890. But he started cultivating this from 1864. And it's the entire area of the estate is 200 acres. So right now we're at the kind of vantage point, one of the highest point of the estate. So there's an elevation of almost a height gain of almost 100 meters from the lowest point till the highest point over here. We're right now at about 1,100 meters, and which is ideal conditions for growing coffee. So before predominantly we used to have Arabica variety. So even the name Old Kent, it was one of the earliest varietals of Arabica. So within Arabica, you have different varietals. You have Selection 795, you have Sarchimore, you have Selection Nice. So Kent was one of the earliest variety that was grown in this region by a British gentleman called L.P. Kent. So this region was very famous for the Kent variety. So paying homage to the Kent variety, we decided to call this estate Old Kent Estates. And this bungalow that we hear, so this is presented in the Tudor Revival style architectural format. And we wanted to preserve everything. So this has been standing for the last 150 years. In 1960s, my family, my great-grandfather, he purchased this estate. Okay. So this was purchased first, and then Hallery was purchased, which you guys came from, right? Yeah. So both the estates have a lot of common history. They have both English cottages and suite rooms. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫರ್ನಿಚರ್ನು ಕೇರ್ಫುಲಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬರೋ ಎಲ್ಲ ಗೆಸ್ಟ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ವಿಂಟೇಜ್ ಚಾರ್ಮ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಕಾರ್ನರ್ ಅಲ್ವಾ. ಈ ರೂಮ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರೈವಸಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವ್ಯೂ, ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಬನ್ನಿ ಗೆರನ್. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬನ್ನಿ. ಲುಕ್ ಹೌ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್. ಬನ್ನಿ ನನ್ನ ಫ್ಯೂಚರ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಓಹೋ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 7:30 ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಟುಗೆದರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಒನ್ ಮೂವಿ. ಇದು ಯಾವ ಮೂವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ತುಂಬಾ ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡೇ ಎಂಡ್ ಆಗೋದ್ರಲ್ಲಿತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಮೇಡ್ ಸಮ್ ಡಿನ್ನರ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಇವಾಗ ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಈಟ್ ಪಾಸ್ತಾ. ಹೌ ಅಬೌಟ್ ಯು? ನಾನು ಡೀಸೆಂಟಾಗಿ ಒಂದು ರೈಸು ರಸಮ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ತೊಗೊತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಹೇಳು? ಒಂದು ಡೆಸರ್ಟ್ ತೊಗೊತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಹೇಳು? ನಾನು ನೈಟ್ ಒಂದು 8 ಗಂಟೆ ಆದಮೇಲೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ಈಟಿಂಗ್ ಟೂ ಮಚ್. ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ ನಾನು ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಆಗಿ ಒಂದು
You don't feel like eating too much? ಯಾ Especially when you come out and I need to believe this? ಯಾ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾನು ಡಯಟಲ್ಲಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ಸ್ ತಿಂತೀನಿ ತುಂಬ. ಸೊ ನೋಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಎಷ್ಟು ನ್ಯಾಚುರಲ್ಸ್ ತಿಂದಿದೆಯಾ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಇಂಟೆನ್ಷನಿಂದ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ತಿಂತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ರೈಟ್. ಪಾಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪಾಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು. ಡಿನ್ನರ್ ಮುಗೀತು. ನಾನಷ್ಟೊಂದೇನು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನನಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ. ದೂರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ರೈಟ್ ಕಾರ್ನರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ ಯು ಟಾಕಿಂಗ್? ಇದೇನಂತಂದರೆ ಏಸ್ಥೆಟಿಕ್. ಡಿನ್ನರ್ ಆದಮೇಲೆ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ವಾಕ್. ಯಾ, ಸೊ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ, ನೈಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನೈಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರರ್ ನಾವು, ಹೌದಾ? Just for like 5 minutes. ಡೈಲಿ ಅಲಾರ್ಮ್ ಸೌಂಡ್ ಮಧ್ಯೆ ಎದ್ದೇಳೋ ನಮಗೆ ಈ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಸೌಂಡ್ ಮಧ್ಯೆ ಎದ್ದೇಳೋದು ತುಂಬಾ ರಿಫ್ರೆಶಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು. Every morning, the first thing I do is to wake up with gratitude. And ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನ್ನ ಕೂದಲು ತುಂಬಾ ಡ್ರೈ ಆಗಿತ್ತು. I thought I needed to take a shower. And quickly just doing a very basic fit check. ಈ ಸಕ್ಸಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ಸ್ವಾತಿ ಅಶ್ವಥ್ ಅಂತ ಬರೆದಿರೋದು. ಇದು ಅಗೇನ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಬುಕ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಈ ಸ್ಟೋರಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ತುಂಬಾ ರಿಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ದ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡೌಟ್ಸ್, ದ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್, ಇದು ನಿಮಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ರೀಡ್ ದ ಮೆಸೇಜ್ ದಟ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೆಂಟ್ ಮೀ. ಹಾಯ್ ಭವ್ಯ, ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಶೇರ್ ಮೈ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಸ್ಟೋರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮೈ ಹಾರ್ಟ್ ಫೆಲ್ ಗ್ರ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಟು ಯು. ನನಗೆ 4 years ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 24 ನಾನು ಒಂದು ಕರಿಯರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ಕೆಲಸನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಹೊಸ ಕೋರ್ಸನ್ನು ಜಾಯ್ನ್ ಆದೆ. ಆದರೆ ಐ ಸೂನ್ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಆ ಕೋರ್ಸ್ ನನಗಲ್ಲ ಅಂತ. ನಾನೇ ಡೌಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಾಸ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ ಮೈ ಕರಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯೂಚರ್. ಕೆಲವೊಂದು ಡೀಪ್ ಇಂಟ್ರೋಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಐ ಫಿಗರ್ಡ್ ಔಟ್ ಮೈ ಟ್ರೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, changed my domain, completed a 3-month internship, started searching for jobs, but I was still afraid, worrying about interviews and failure ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಇತ್ತು. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಐ ಬಿಗ್ಯಾನ್ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಸೋಲ್ ಗರ್ಲ್, ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಹೋಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಥೆರಪಿಸ್ಟ್ ಗಾಯತ್ರಿ ಆನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್. ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರು ವೀಡಿಯೋಸ್ ನೋಡ್ತಾ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಂಬಿಕೆ ಹಾಗೂ ಬಿಲೀಫ್ ಹುಟ್ಕೋತು. ದಟ್ಸ್ ವೆನ್ ಐ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಟು ಟ್ರೈ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಬುಕ್ನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಗೈಡನ್ನು ನಾನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹಾಕಿದರೆ June 15, 2025. ನನಗೆ ಲಾ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ, ಗ್ರ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಆದರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಡಿಜಿಟಲ್ PDF ಓದಿದ ಮೇಲೆ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವಾಟ್ ಐ ವಾಂಟೆಡ್. ಯಾವ ಕಂಪನಿ, ಯಾವ ರೋಲ್, ಯಾವ ಲೊಕೇಶನ್, ಎಷ್ಟು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಅದನ್ನು ತುಂಬ ಸತಿ ಓದಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನು ವಿಜುವಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮಲ್ಗಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೆಲ್ ದ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಇಟ್. ಇದನ್ನು ನಾನು 21 days ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಅದನ್ನು ಸರೆಂಡರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ, ಫುಲ್ಲಿ ಯೂನಿವರ್ಸ್ನ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಬುಕ್ ವರ್ಕ್ಡ್. September 25 ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕಾಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ನಾನು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೆದಿದ್ನೋ ಅದೇ ಕಂಪನಿ. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್. ಇವತ್ತು ಆ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ನನಗೊಂದು ಆಫರ್ ಲೆಟರ್ ಬಂದಿದೆ. ಅದೇ ರೋಲ್, ಅದೇ ಲೊಕೇಶನ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೆಡ್. There was even a picture I had saved from LinkedIn. LinkedIn ಒಂದು ಫೋಟೋ ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪು, ID ಕಾರ್ಡು ಮತ್ತು ವೆಲ್ಕಮ್ ಕಿಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪ್ನಿ. ಅದು ಯಾವ್ದು ನಾನು ಕಂಪ್ನಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ ಅದರದ್ದು ಫೋಟೋ ನಾನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಎವ್ರಿ ಡೇ ಫೋನಲ್ಲಿ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಸ್ಮೈಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಕಂಪ್ನೀಲಿ ನಾನು ಇದ್ದೀನಿ ಅಥವಾ ಆ ಕಂಪ್ನಿ ನಂದೇ ಅನ್ನೋ ಥರ, ಲೈಕ್ ಐ ಆಮ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಕಂಪನಿ ಅನ್ನೋ ಥರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಯಾಲರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು. ನಾನು ಬರೆದಿರೋದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆನೇ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ನಂಗೆ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಆಗಿರೋದೇನು ಅಂತಂದರೆ, ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಂಗೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು. ನಾನು ಫ್ರೆಷರ್ ಆಗಿ ಇಷ್ಟು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಡೌಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಆದರೂ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೂಲಿ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಕಂಪನಿ, ರೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲೊಕೇಶನ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೆಡ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಆಫ್ ಮೈ ವಿಜುವಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಹೌ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಇಸ್ ದಿಸ್.
ಇದು ಯಾಕೆ ನಿಮಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಇದೇ ಥರ ಡೌಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಜಾಬ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಡೌಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಯರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಫಿಯರ್ ಆಫ್ ಫೇಲ್ಯೂರು ಇತ್ತು, ಡೌಟು ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಪ್ಲಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ರೂಲಿ ಏನು ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೇಲೆ ಇದು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು ಬೇಗ. ಸೊ 5 ಮಂತ್ಸಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಇದು. ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಅವರ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಬುಕ್ಕನ್ನು ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅದೇ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮೀ ವಿತ್ ಮೈ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ರೋಲ್ ಎಸ್ TMF ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಅಟ್ ಐಕಾನ್ Bangalore with a package of 5.2 lakh package ಅಂತ. ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್, ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್, ಅಲೈನ್ಡ್ ವಿತ್ ಮೈ ಸಕ್ಸಸ್ ಇನ್ ಮೈ ಕರಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಭವ್ಯ ಫಾರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅ ಗೈಡಿಂಗ್ ಲೈಟ್. ಯೋರ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬುಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮೀ ರೀಬಿಲ್ಡ್ ಮೈ ಬಿಲೀಫ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೂಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಫೇತ್, ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್. ನಾನು ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಹೇಳಿದ್ರೂ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಬುಕ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ವರ್ಕ್ಸ್. ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಬುಕ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೂ ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೂ ಒಂದು ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಬಿಲೀಫೇ ನಿಮ್ಮನ್ನ ತಡೀತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಎಸ್, ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಬುಕ್ ಬರೀಬೋದು. ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಲಿಂಕ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಡಿಜಿಟಲ್ PDF ಲಿಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ನನ್ನ ಕೋರ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಐ ರಿಯಲಿ ವಾಂಟ್ ಯು ಟು ಯೂಟಿಲೈಸ್ ದ ರಿಸೋರ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್. ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಇದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನೋಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ದಿಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ಸೋ ಇನ್ಸ್ಪೈರಿಂಗ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸ್ವಾತಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ಕೂಡ ಇದೇ ಥರ ಸಕ್ಸಸ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮದು ನನ್ನ Gmail ಕೆಳಗಡೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಶೇರ್ ಯೋರ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ವಿತ್ ಅಸ್. ಸೊ ನಾವು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಚ್ಚು ಜನಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ರೀಚ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಜಾಬ್ ಹೇಗೆ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಕೋಡ್ ಮಾಡೋಣವಾ? ದಿಸ್ ವರ್ಕ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಶಿ ಗಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಯಾವ ಕಂಪನಿ ಬೇಕು, ಬರೀ ಜಾಬ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಕಂಪನಿ ನೇಮ್, ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೂಡ ಅವರು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಶಿ ಟ್ರೈನ್ ಹರ್ ಮೈಂಡ್, ಸಬ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಸಿಂಗಲ್ ಡೇ. ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಜುವಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಶಿ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಏಬಲ್ ಟು ಫೀಲ್ ಇಟ್. ದಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆಡ್, ಜರ್ನಲಿಂಗ್ ಅಲೈನ್ ಹರ್ ಟು ರಿಸೀವ್ ಇಟ್. ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಟ್ ಓಲ್ಡ್ ಕೆಂಟ್ ದಿ ಹೋಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಲೀವ್ ಯು ವಿತ್ ಫಾಂಡ್ ಮೆಮರೀಸ್ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಚೆರಿಶ್ ಫಾರ್ ಅ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್. ಇಲ್ಲಿರೋ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಲೈಬ್ರರಿ ಇದೆ, ಸ್ಪಾ ಇದೆ ಹಾಗೂ ನೀವು ಬೋರ್ಡ್ ಗೇಮ್ ಆಡುವಂಥ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇವರ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ. ಡೋಂಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಟು ಚೆಕ್ ಇಟ್ ಔಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬುಕ್ ಫಾರ್ ಯೋರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆಕೇಷನ್. ಕಾಫಿ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ಹಾಗೂ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಆಗು ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಕೂರ್ಗ್, ಡೋಂಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಟು ಬಿ ಹಿಯರ್. ಈ ವಿಡಿಯೋಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಕೀಪ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಹಾರ್ಡ್. ಹಾಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಚಾನಲ್ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಐ ವಿಲ್ ಸಿ ಯು ಗೈಸ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಬಾಯ್.